بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ حضرت سیدنا عمر بن سعد انصاری سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت و خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن سعد کو امیر المومنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زیادہ راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ حضرت سیدنا عمر کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین کہا۔ حضرت سیدنا عمر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا عمر نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت سیدنا عمر نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمر مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا ذات راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، اے عمیر، کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر نے کہا، اے عمر، انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت سیدنا عمر نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمر نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال متاع جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، حضرت عمر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمر نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا، اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہذا آپ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم حضرت عمر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت سیدنا عمر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا،
मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हज़रत सैयदना उमर ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन को किस हाल में छोड़कर आए हो? जवाब दिया, अच्छी हालत में। फिर आपने पूछा, क्या हज़रत सैयदना उमर मुजरिमों को सज़ा नहीं देते? उसने कहा, क्यों नहीं, वो हुदूद कायम फरमाते हैं, और उन्होंने तो अपने बेटे पर भी किसी खता पर हद कायम फरमाई, यहाँ तक कि वो फौत हो गए। हज़रत सैयदना उमर ने कहा, ए अल्लाह, तो हज़रत सैयदना उमर को इज़्ज़त अता फरमा, उनकी मदद फरमा, बेशक वो तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो शख्स हज़रत सैयदना उमर के यहाँ 3 दिन मेहमान रहा। आपके यहाँ जौ की एक रोटी होती जो उसे खिला देते और खुद भूखे रहते, यहाँ तक कि आप मुशक्क़त में पड़ गए और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। चुनांचे आपने उससे मुआज़रत करते हुए फरमाया, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे रुखसत हो जाएं। जब उसने ये सुना तो दीनार निकाल कर आपकी बारगाह में पेश किया और कहा, ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं, उन्हें कबूल फरमाइए और अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कीजिए। जब आपने ये सुना तो एक ज़ोरदार चीख मारी और फरमाया, मुझे उनकी कुछ हाजत नहीं, उन्हें वापस ले जाओ। ये देखकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ की, आप इन्हें कबूल कर लीजिए, अगर इनकी ज़रूरत महसूस हो तो इस्तेमाल कर लेना, वरना हाजतमंदों और फुकरा में तकसीम फरमा देना। हज़रत सैयदना उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इन्हें रख सकूं। ये सुनकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने अपने कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा फाड़ कर दिया और कहा, इसमें रख लीजिए। आपने वो दीनार लेकर उस कपड़े में रख लिए, फिर घर से बाहर तशरीफ ले गए और तमाम दीनार शोधा के उकरबा और फुकरा मसाकिन में तकसीम फरमा दिए। जब वापस घर आए तो आपके पास एक दीनार भी न था। दीनार लाने वाले का गुमान था कि शायद मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपने सब दीनार फुकरा में तकसीम फरमा दिए थे। फिर हज़रत सैयदना उमर ने उससे फरमाया, अमीरुल मोमिनीन को मेरा सलाम अर्ज़ करना। फिर वो शख्स वहाँ से रवाना होकर हज़रत सैयदना उमर की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने उससे पूछा, तुमने वहाँ क्या देखा? अर्ज़ की, बहुत तंगदस्ती और फिक्र फाके की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आपने पूछा, उन्होंने दीनारों का क्या किया? अर्ज़ की, मुझे मालूम नहीं। फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने उनकी तरफ खत भेजा और उसमें लिखा, जैसे ही हमारा ये खत पहुँचे फ़ौरन हमारे पास चले आओ। लिहाजा खत पाकर हज़रत सैयदना उमर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने उनसे पूछा, आपने दीनार कहाँ खर्च किए? बोले, मैंने जहाँ चाहा उन्हें खर्च किया। आप उनके मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ, मुझे बताओ तुमने वो दीनार कहाँ खर्च किए? हज़रत सैयदना उमर ने अर्ज़ की, मैंने वो दीनार अपनी आखिरत के लिए ज़खीरा कर लिए हैं। हज़रत सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए और आपको खुश व खुर्रम रखे। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर आपको दुआएं देते रहे। फिर हुक्म फरमाया, उन्हें 6 मन गंदम और कुछ कपड़े दे दिए जाएं। आपने ये सुनकर कहा, मुझे गंदम की कोई हाजत नहीं, मैं घर में 2 सा गंदम छोड़ कर आया हूँ, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह हमें और अता फरमाएगा। बस आपने गंदम कबूल न फरमाई और कपड़े भी ये कह कर लिए कि फ़िलहाल गरीब औरत को इनकी हाजत है, मैं ये कपड़े उसे दे दूंगा। फिर आप अपने घर की तरफ रवाना हो गए और कुछ अरसे बाद आपका इंतकाल हो गया। जब हज़रत उमर को उनके विसाल की खबर मिली तो आपको बहुत सदमा हुआ और आप उनकी तदफीन के लिए पैदल ही जन्नतुल बकी की तरफ चल पड़े। बहुत से लोग भी आपके साथ थे। जब हज़रत सैयदना उमर को दफन कर दिया गया तो हज़रत सैयदना उमर ने लोगों से कहा, तुम अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। उनमें से एक शख्स बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा माल हो और मैं उसके ज़रिए गुलामों को आज़ाद करवाऊँ ताकि अल्लाह की रज़ा नसीब हो। दूसरे ने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा माल हो जिससे मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ। एक और शख्स ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाए ताकि मैं बेर ज़मज़म से पानी निकाल कर हजात को सीराब करूँ। फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुझे उमर बिन साद जैसे लोग मिल जाएं जिन्हें मैं गवर्नर बनाऊं और मुसलमानों के कामों का वाली बना दूं। मुसलमान हुक्मरान ऐसे हुआ करते थे, मगर आज के मुसलमान हुक्मरान तो बस अल्लाह ही मुआफ़ करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।